So, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಕಡೆ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ at Library, Journalism Department, Karnataka State Academy Women's University. I would like to welcome on behalf of all aspirants ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಣಿಕ್ಯನವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the resource person of this event, Professor Onkargouda Kakade, sir. Sir is the Professor and Chairperson of Journalism and Mass Communications Department, Kakade Women's University, Vijaypur. Sir has born on 22nd July 1966. Sir has completed his MA in Mass Communication and Journalism, Karnataka University of Dharwad. Sir has done his PhD in Evaluation Study from Radio Lessons on Sericulture at Karnataka University, Dharwad. Sir is participating as a resource person in different workshops and training programs conducted by the Media Academy, Karnataka Working Journalist, Union Communications Development and Learning, sponsored by NFI. Sir is also a member of Media Academy at Bangalore. Sir has published many more books and research papers. Sir produced many programs in televisions. Sir's major achievement in the Department of Journalism and Mass Communications and also participated in the international collaborations. Sir's interested areas are research and development, rural development, Panchayat Raj, agriculture, women's empowers, child labor, girl child rural education, environment, social programs, and many more. It's my great honor to introduce and welcome you to this program, sir. Thank you for this Very good afternoon to all. Kasta alva uta agide. It's very difficult to cope up. This is not the time to listen anything. This is the time for message. I'm very sorry. ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೀಚರ್. I teach individual student, not mass student. I am teaching you individually. I interact with you individually. I am talking to you individually. It's very unique. ಯಾರು ಆಕಳಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರು ಆಕಳಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? That is the style. The communication is very, very important. Your communication should be get the attention. It should be effective one. What is communication? The communication is an English word. It is derived from Latin word that is communis.
A verb communicate, that means to make common. Communication is the process of exchanging messages or information between one or more parties. The process of communication include of information, ideas, emotions, skills, knowledge. I am transferring the knowledge. I am transferring the skills. I am transferring the emotions. I would like to interact with you. It should be effective one. It should be effective one. What is the importance of communication? How it is important? Why it is important? For what? I have full of ideas. I am a very intelligent and very knowledgeable person. I wanted to transfer the knowledge which I hold, I gave to you. I must be the good communicator, effective communicator. Otherwise, there is no meaning for my knowledge, my skill, because it will not transfer to you. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ. I wanted to transfer you. What you learn? Is it effective communication? How it is important? It should be important. It is very, very important. So communication always build our character. Communication build our character. एक बजारी इधर जोर जोर बात कर अकिना गौरव मान is it not? और माथे बरल आता है और उसरे बरल आता है. See, this is creating the image of our personalities. Communication is creating the image of our character of our personality. ಒಂದು ಶಬ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಮಾತು ಆಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಮುತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಮಾತು, ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ದು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಜಗಳ ನನಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ತಗೋ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸುಗಳೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ. How? It's a single word. It can spoil the family relationship. The single word is very, very important. And single touch. ಹಾದ್ಯಾಗ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? One touch, it leads to some other. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಹೋಗಿ ನವಸ್ತಾನೆ, ಜಗಳ ಮುಗಿದು. That is touch, one touch. Very important. Or a power of single smile. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It's very interesting. One girl was traveling in a bus. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇವಳು ಕೋಟ್ ಗಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಲ್ಲೇ ಸಾದಾ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಇವಳ ಸ್ವಭಾವ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಗುಡ್. ಅವಳು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನಗ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಯಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಂಪನಿ. ಹೌದಾ, ಆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್, ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅವಳು ಪಾಡಿಗೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವಳು ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And she entered into the room. The lady who sat beside her in the bus, she was the CMD, Chief Medical Officer, MD, Medical Director, CEO of the company, Chief Executive Officer. Simple. How ಹೇಳ್ತಾರೆ? Congratulations, you have been selected. Right now you can join for the duty. For what? One smile. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಳು ಕೂತಿದ್ಲು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ನಗು ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ನಗು ಸೇತುವೆ ಆಯ್ತು. ತನ್ನ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. That company is doing such and I dream that the enthusiasm. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? enthusiasm, loyalty ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? Keep it in your mind. Wherever you are going to work, expectation is two. First two. One is loyalty, another one enthusiasm. She found in the bus only. Directly she has been selected and she got the job with one smile. Keep it in your mind. One smile. One smile ಕೊಟ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಂಡೋರಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್. We can't. It should be judicious. It should be judicious. Ha ha. Smile is okay. Touch is okay. And word is also okay. Angry. How often you angry, it creates the image of your character. I told you. ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಏನಾರ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲೋಲ ಆಗುತ್ತೆ. We must control our anger. See, these are the expression of communication. Word, touch, smile, and angry. We are expressing our desires. We are expressing our anger. We are expressing our happiness. Whatever it is. These things can change a conversation, soften an argument, begin a new friendship, or even say a relationship. The importance of communication is evident in life, as just a single interaction can have a large effect on our whole world. That's what effective communication is very, very important. What is effective communication? Effective communication is crucial for the success of an individual as well as an organization. These skills are important for career development as they boost confidence, ensure clarity of thought and information flow. The always effective communication give you the boost. It will give you the confidence. It will create the leadership qualities in your instinct. You will emerge as a leader. ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದವರು ನಾಯಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. I'm the leader. I'm leader. When you talk about leadership, you must have effective communication tool. You have acquired in your business. Communication is important for an individual and the society. A person's need for communication is as strong and as basic as the need to eat, sleep, and love. Effective communication ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ನೀಡ್, ಇವತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಅದಲ್ವಾ? ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ,
ಇಲ್ಲ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಊಟದಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಪಹಾರದಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರಿನಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಾಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Essentially, the primary function of communication is to inform, educate, entertain, and pursue the people. The principles of main core area of the communication, the role of communication is informing. ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, you need communication. You have to educate. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್, ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲೇ, ಯು ನೀಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಸೂ ದೆಮ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಆಗದಂಗೆ ಪರ್ಸೂ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಂದ್ಕೊಡಿದೆ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಪರ್ಸೂಡ್ ಯು ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂತದೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾನು ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Communication enables us to do important things, to grow, to learn, to be aware of ourselves, and to adjust to our environment. We are growing with communication. We are learning so many things with communication. We are awareing so many issues around us, and we are living in our own environment with the help of communication. We tend to erect barriers that hinder our ability to communicate. If you want to communicate something, there are hurdles, there are barriers. Even in our life, we are crossing several barriers, several hurdles. Even in the communication, there are several barriers to effective communication. What are the barriers? We can identify some barriers to communicate are physical barriers, psychological barriers, perpetual barriers, emotional barriers, cultural barriers, language barriers, and gender barriers, again intrapersonal barriers, and finally technical barriers and semantic barriers. These are the barriers with effective communication. ನಾವು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ, there are some hurdles, there are some barriers. We must know what are the barriers to effective communication. What are the physical barriers? Physical barriers to communicate can make it difficult to communicate effectively in any task. There are a host of physical factors that can prevent individuals from having an effective communication. These are as follows. One is environment, another one distance, another one ignorance of medium, and physical disability. These are the four barriers, physical barriers. What are all? What is environmental barrier? How it works? We are sitting in a classroom. Okay, I am going to shift the class outside the building.
You are going to sit in the open area. Okay? You are going to sit in the open area. ಬಿಸಿಲಿದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಜೋನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್? ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ನೋ, ನೋ ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. These environmental conditions also affecting our communication. That's also one barrier. Environment is also one barrier. In classroom na I am going to shift Lal Bahadur Shastri Market. Is it possible? Why? It's a noisy. ಯಾರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಅಂತಾರ, ಒಬ್ರು ಉಪ್ಪು ಕೊಡೋ ಅಂತಾರ, ಒಬ್ರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಡೋ ಅಂತಾರ, ಎಲ್ಲ ಗದ್ದಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is it audible? Is it conversable? Can you patiently hear the lecture? So that is also one barrier. That is also one hurdle. If you are talking to someone on scorching heat, then already I told you this one. Distance. Distance also very, very important in communication. So all of you sat here. Some of them sat outside the classroom. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ನನ್ನ ಪಾಠ? ಆಗಲ್ಲ. Why? Because of distance, my lecture will not be an effective one. Because of distance, my lecture will not be an effective one. That's also, distance is also one of the very important barrier. Ignorance of medium. Communication also includes using signs and symbols to convey a feeling or a thought. However, if there is a lack of ignorance about the medium in which sender is sending the messages, the conversation can be hampered. For example, in the hockey team or volleyball team, they wanted to defeat. They have their own communication system. They have their own communication system. ಈಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಜಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಆ ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಾಳ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. It cannot be communicated properly. When it is not properly communicated, the effective communication will yield the result. ಅವರು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ignorance of the medium means this a chain ಇರ್ತದೆ. ಆ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if he is not following, if one of the team member is not following, that will be waste. Physically disability is cued ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು, you are suffering from fever, you are suffering from some diseases, you are suffering from pain, you are not able to give the attention or properly listen the lecture. If you are not properly listening the lecture, what would be the result? It is not a effective communication. I cannot communicate with you properly because your attention is not
grabbed by the speaker. Our perception of an issue is determined by the many factors. See, ಈ perception ಅಂತಂದ್ರೆ what I can say, ನೀವು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಲವು ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ಬೋದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೆಡಿಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಏಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾದ ಒಲವು ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚಂದ, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದ. ದೋಸ್ ಹೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ದೇವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಳೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. If you have a perception with you, you are not going to absorb their ideas, their speech. ಅವಾಗ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ their ideas, their information, their talk. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು we are ignoring them. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. Emotional barriers. Emotional barriers are the major category of barriers that may make effective communication difficult. How? These barriers are basically characterized by suspicion, mistrust, and fear. See, I am going to talk about effective communication. ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗ ಈ ಮಾಸ್ತರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಮಾಸ್ತರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. Create mistrust, suspicion, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. Another one important barrier is cultural barriers. We have a rich cultures, diversified cultures in our society, different cultures alva. So ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿಂದ ಬಂದವರು ಇದೀರಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇಂದ ಬಂದವರು ಇದೀರಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದವರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗೋಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ transfer the knowledge, it should be transfer the information, it should be transfer the skill. Then it will be the effective communication. Another one important barrier is language barriers. Language barriers is different dimensions. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ,
ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಬರ್ತಾರ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಈ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಕನ್ನಡ ಬರೋರಲ್ಲೇನೆ ಬೀದರ್ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಕೋಲಾರ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ. ಹೌ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ನಂಗೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪು, ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆ ನೆನಪು. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಿ? ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಫೈನ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ನಾನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೀದರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು, ಯಾರು? ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮರುದಿವಸ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರು ಅವಾಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೀದರಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಅವರ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂತ. ಅವರು ಸರಿ ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಬೀದರ್ದವ್ರು ಯಾರಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ದವ್ರು? ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾರಿಲ್ಲ? ಸರಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ? ಆರಾಮ. ಬೀದರ್ ಕಡೆ ಸರಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕಸ್ವಿಸಿ ಆಯ್ತು. ಕಸ್ವಿಸಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೌದಾ, ಸಾರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಂಟಾರ ಅಂತ. ಬೀದರ್ ಕಡೆ ಏನಂತಾರ? ಹೊಂಟಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಾರ? ಸಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೂಲ್. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾರ. ನಾವೇಂತೇವೆ, ಅವ್ ಮರ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ, ಅವ ಮರ ಹಿಡಿತಾನೆ ಹೆಂಗ ಹತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಳಿತಿದ್ದ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವೇನಂತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಮರ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ, ಗಿಡ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋರು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸಾವು ಅಂತಂದ್ರ ಲಾರಿ ಹಿಂಗ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು? ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸಾವು ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದ್ ಸರ, ನಾವು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ, ಅವ ಹತ್ತಾನ ಇಳಿತಾನ, ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಲಾರಿ ಹಿಂಗ್ ಹರಿತ ಹಿಂಗ್ ಹರಿತ. The language is also barrier. If you are not know the language, it will be barrier. ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸರಿ ಹೋದಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತನ ಸರಿ ಚಲೋ ಅಂತಂತಾನಲ್ವಾ ಅಂತಂದ. ಇಸಿಂಟ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕಥೆಗೆ ಸರಿ,
ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತೀವಿ. Is it not? So the language is very, very important tool in the effective. Even gender is also very important component. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಪರಿಚಿತ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಜೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಯಾಸ್ಡ್. Interpersonal barriers. Interpersonal barriers occurs due to the inappropriate transaction of words between two or more people. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತದೆ. You cannot join these two words. You will forget that. Is it not possible for you to catch the first word? It will not be a effective communication. One to one, face to face, it affects more attention, more clearer, more clarity, and more strong words. ನಾ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it should be clear. It should be clear. The two broad categories into which this barrier can be classified are inefficiency in communication skills and negative aspect. The most common reason for interpersonal barriers are as follows: limited vocabulary, emotional outbursts, communication selectivity, poor listening skills, noise in the channel, and culture variance. These are the different barriers in intrapersonal communication. Within the intrapersonal communication, these are the barriers. ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಚ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಮತ್ತು 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ. Is it not? So you must have the vocabulary. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ vocabulary ಏನು ಅದರ ರಿಚೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಥ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಎಂಥ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು 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 ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದರು, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡಿದ್ರ? ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಹೊಲ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನನ್ನ ಸಾಕು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು? ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ, ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮಾತು, ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ. ಅವರು ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾತು, ಅವರ ನಡೆ, ಅವರ ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಮೂಹವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕತ್ತಲ ಗೌಸಿಂದನೇ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಬಿದ್ರೆ ಸಪ್ಪಳ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಿಂಡಲ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಪಿಂಡಲ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇಡೀ ಸಮೂಹ, ಇಡೀ ಶ್ರೋತೃ ವರ್ಗ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಬ್ಬಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕಬರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು? ಮಾತಿನ ಮಂಟಪವನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅನದರ್ ಒನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನೀವು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಲೋ 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 ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅವರು ಹಲೋ 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 ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ? ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟಿವಿ ಗೊರ್ 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 ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೇಬಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅತ್ತಿ ಸಸಿ ಜಗಳ ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ, ಹೊರಗಡೆ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಬಂದ. Is it not? This is a weather condition. Faulty encoding, semantic barriers. This most often occurs when the parties involved speak different languages. Lack of common language, poor vocabulary, use of jargons, poor grammar and punctuations. These are ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಈ ಏಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗೂಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು MLA, ಗೂಳಪ್ಪ ಉಪನಾಳ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಿರಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರೋ, ಗದಗ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಗೂಳಪ್ಪ ಉಪನಾಳ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅವರು MLA. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಗಾವಟಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂಜಯ್ ಮಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಸಂಜಯ್ ಮಂಚ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಿ? ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ. ಅವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ, ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೂಳಪ್ಪ ಉಪ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಾಹೇಬ್ರ ನಿಮಗರ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅದು ಸೆಮೆಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ,
ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ways to overcome barriers, sharpening communication skills. ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟಿಪ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫೈನಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಕಲೋಕಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ಯಾವ್ಯಾವ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಾಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ is also very very important. Then only you will be a successful or effective communicator. Avoid jargons. See, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ, you must avoid those things and you must be open minded. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋ, ಯಾರನ್ನ ಏನಾರ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ we have to follow that, we have to listen that, we have to give the best for that, we absorb that. ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You must be open minded. Avoid prejudice. ಅವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಇವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಇವ್ನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೋ, ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಣ. ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಹೇಳಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ we are not going to give the attention. We are not going to give the attention. ಯಾಕಂದ್ರೆ we already prejudiced. We should not be a prejudiced one. Message should be clear and brief. ಹರಿಕತೆ ಹೇಳ್ಕೋತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ರಿ. You must be precise. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅದು ಇಂಪಾಗುತ್ತೆ, ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಿಯರ್. ಅವ್ರು ಹಂಗ ಗುಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಗುಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ನನಗೆ 2 ತಾಸು ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದೆ? ಎದ್ದು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಎದ್ದು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಸ್ ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ತರದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಹೆದರಿಕಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ದೋದ್ರು ನಾನು ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಕತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ದೋಗ್ರಪ್ಪ ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. See, when we show our strength, we avoid the fear, then you will get a confidence. ನಿಮ್ ತಾನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Build the credibility. That is very very important.
ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಇವಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವಳು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಎದುರು ಕೂತವರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ? ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವನಾನುಭವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಸೀವರ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ನೋ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ವತಃ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ understand your audience. But I understood my audience in spite of a slight snoozing. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು they are the serious audience. They are aspiring net set. They are serious audience. They are aspiring to get the knowledge. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನ 45-50 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾರ್ನೆಸ್ ದಟ್. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಥೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಆವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೌವೇಡೇಸ್. ನೀವು ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೀ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫೋರಮ್. ಈಗ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಲ ಮೂಡಿದೆ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಾಸ ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, we are not going to follow those things. What are the barriers ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾಳೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್, ನೋ ಯೂಸ್. ಡೆವಲಪ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಎಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಟಚ್
ಟಚ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ರಿಸೀವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಈ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಳೆದ ವಾರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಾನು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಭಾಷಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಸ್ ಬಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ಹಸನ್ಮುಖ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿಬ್ರು ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 6-7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ನಕ್ಕಿಂತ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ನೀವು ಅಂತ. ಸಿ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ get the feedback through your eyes, through your body language. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಾಷಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕವ್ರ ನಾ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ನೀವಂತವರಲ್ಲ. ಸೊ one must get the feedback from the audience. Communication is not a one-way street. Communication is not a one-way street. ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ರೋಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಒನ್ ವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. To have others open up to you, you must be open yourselves. One thing you must understand, if you want to become a effective communicator, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಆಗಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. By overcoming these barriers to communication, you can ensure that the statement you are making is not just heard but also understood by the person you are speaking with. In this way, you can be confident that your point has been expressed. Thank you. ಏನರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ? ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಈಗ ಚಾ ಟೈಮ್ ಇದೆಯೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ 15 ನಿಮಿಷ. ಹೌದಾ ಸರ್? 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 4:15 ಆಗಿದೆ. ಓ
ಅದೇ ಇದೆ ಅದು ನಾನು 4 ಅದೇ ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿಸೋ ಮುಂದೆ ಚಲೋ ಚಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಚಲೋ ಚಲೋ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲು. ಈ ಬ್ಯಾಗಿಯರು ಟಿವಿಯರು ಏನ್ರಿ ಅದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ಯಾರ ನಿದ್ದಿಗೆ ಆಗಕ್ಕಿನ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ? ಪರಿಣಾಮನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾನ ಮಾಧ್ಯಮನೇ ನೋಡಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಿ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಕೈ ಅಂತ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ. ಟಿವಿ ನೋಡೋರು ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡೋರು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡೋರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ದ ಜಮಾನ ಆಫ್ social media. You are the jamana of social media. Okay. How this media is impacting our society? Mass media are the means of public communication, reaching out the large, scattered, and anonymous audience at the same time. This is classroom communication, is it not? It's limited to only classroom. But ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣಕ್ಕನವ್ರ ಮಾಸ್ತರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He has broadcasting, he has telecasting through YouTube channel. Then it will be called as mass media, mass communication. ಅಂದ್ರೆ it's a larger extent. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಾರ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅನಾನಿಮಸ್, ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಪಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು 45-50 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಥ್ರೂ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ I can reach out thousands, lakhs together. So mass media is reaching out a larger audience. Mass media have been proved a boon to human society. Mass media is communication that is to a large group or groups of people in a short time. This can be written, spoken or broadcast communication. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಓದುಗರು ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. Some of the most popular forms of mass media are newspapers, magazines, radio, advertisements, social media, television, internet, films or movies. These are the mass media tools. Ivella mass media tools.
types of mass media? ನಾಳೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. What are the types of mass media? Mass media is not a new way of mass communication. Since starting of civilization, messages or information used to convey through dole, nagara, tamate, dangura, etc. ಬಹಳ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಂಗರ ಸಾಸು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ನಾಳೆಯಿಂದ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಗುರ ಸಾರುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಒನ್, ಇದು ಬಹಳ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು, ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರೀತೀರಿ? ಡಂಗುರ ಸಾರೋದು, ತಮಟೆ ಬಾರಿಸೋದು, ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸೋದು, these were the mass communication tools. Now the medium has been changed, but still the functions are same. Example, convey the messages to masses. ಈಗ mass media the ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. We have changed the functions. We have not changed the functions, but the medium has been changed. ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂತು, ರೇಡಿಯೋ ಬಂತು, ಟಿವಿ ಬಂತು, ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. So mass media can be classified according to their physical form, the technology involved, and the nature of communication process. So ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, how the mass media are classified. ಏನು ಉತ್ತರ ಬರ್ತೀರಿ? What basis you are going to classify the mass media? ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಯಾರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗದೆ ಹರಿಕತೆ ಕೇಳದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Mass media can be classified according to their physical form. One is physical form, another one technology involved. These 2 aspects we are going to classify the mass media. They are traditional media, andre harikate, yakshagana, ಬೀದಿ ನಾಟಕ, ನಾಟಕ. These are the ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಜಾನಪದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಗೀಗಿ ಪದಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ we are classifying these things. And new media, digital media. Role of media in our society. Media is playing a very very important role in our society, and mass media have a responsible role to play in fostering democracy, plurality, and communal harmony through the functions listed below. The media have several functions. What are all functions the media is performing in our society? Media's core function is information and education. The media is giving the information and education. Second one, socialization. Second one is
socialization. Third one, entertainment. Fourth one, political awareness. Fifth one, cultural transmission. Last, catalyst to development. After having a discussion on these ideal functions of mass media in any society, you will be able to analyze how our mass media perform their functions in our own society. You must have a look at these functions. What are functions of mass media? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ answer these questions. These you have to give this answer. Media has several functions, but core functions are information and education, socialization, entertainment, political awareness, cultural transmission, and catalyst to development. What are the information functions? ಹೇಗೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? Mass media carry a lot of information which are essential for our daily life. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ, ನಾಳೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಾ. ಎಸ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 99.96% of the people are under the net of media. ಎಷ್ಟು? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 99.96% ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವರದಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಯಾರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ? ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಾನು ಈಗ ಇವಾಗ ಅಂತಂದವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? Either you read newspaper or listen radio or watch TV or access internet, chat with WhatsApp, post in Instagram or Facebook or Twitter, LinkedIn, so many. Is it not? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋಗೋದು? ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಟಿವಿ ನೋಡಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. Is it not? See how much knowledge you are missing. You must read newspaper, you must watch news, you must listen radio. Otherwise, your life will be miserable, because information is power. Information is power. If you don't have power, you are powerless. Where you are going to get the power? You are getting the power from the media. You must get the power from media, otherwise you are becoming powerless. So you are getting the results, examination results, weather forecast, current affairs, traffic regulations, alerts, precautions, government policies, etc. from mass media. The core of the media's information function is performed by the media content called news. Suddhi ರೂಪದಲ್ಲಿ you are getting the information. Good media try to carry accurate, objective and complete information, since biased or incomplete reports will keep the audience away from the media.
ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಡರ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. How the media is performing its function as an educator. Media provide education and information side by side. It provides education in different subjects to people of all levels. They try to educate people directly or indirectly using different forms of content. Distance education program, for example, is a direct approach. Dramas, documentaries, interviews, feature stories, and many other programs are prepared to educate people indirectly. Especially in our country, mass media is used as effective tools of mass awareness. There are plenty programs are broadcasting, are telecasting, are publishing many news articles, feature articles, and even some of the newspapers are publishing textbook solving this thing. Nowadays, school newspaper, college newspaper are also publishing. Even in the ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೂಲ್. Socialization. So it's a very very interesting function this media is doing nowadays. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಹೌದಾ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಸುಳ್ಳು. ಹೋಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಮಗು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ತಾಯಿ ಏನನ್ನ ಉಣ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಉಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಇತ್ತು. ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗ ಅಣ್ಣನ ಮಗ, ಅಕ್ಕನ ಮಗ, ಮಗಳು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಮಗುಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಏನ್ ಕಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಗು ಏನನ್ನ ಉಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಕ್ಕ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಏನನ್ನ ಉಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಟಿವಿ ಯಾರು? ಟಿವಿ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯಾರು? ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಅದು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು MA ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MA ಮುಗಿಸಿದ ದಿವಸ ನನ್ನ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಐ ಫ್ರಮ್ ಟಿನಿ ವಿಲೇಜ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನು. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿಯಿಂದ
ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ ಅದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗೋದು ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ ಸಿಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೋದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತಂತೆ, ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತಂತೆ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಇದ್ವಾ, ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮದುವೆಗಿಂತ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೀಕ್ಷೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ? ಹೆಂಗು ನೀನ್ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿಡು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನಾ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಮದುವೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ನೀವು ಬರುವಾಗ ಒಂದು 2 ಪೇರೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಲಾಫ್. ಒಬ್ಬ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆಗ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. 1 ವಾರ, 2 ವಾರ, 3 ವಾರ, 4 ವಾರ, 5 ವಾರ, 6 ವಾರ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಾನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಗಂಡನಿಗೆ ತಕ್ಕ ವಧುವಾಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು? ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೌದು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗ. ಆಯ್ತು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು 2 ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು 4 ತಗೊಂಡೆ. 2 ಅವಳಿಗೆ, 2 ನನಗೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಹಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೌದು ಹೌದು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತದೆ. These are the small examples. ಇದ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರಿಗಾರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತೇವೇನ್ರಿ, ಅತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡತ್ತೆ ಅಂತೇವೇನು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕತ್ತೆ ದೊಡ್ಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೋಡಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಲ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಟೀಚರ್. ನೋಡಿ, ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಗು ಕೇಳಿ ನೀವೇನ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ. ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ is the teacher, because she or he trust teacher. The teacher word is very very important in the socialization process. Teacher ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಟೀಚರ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಟೀಚರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪವರ್.
media another major function is entertainment. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಪಜಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಾದಿನಿ ಜಗಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾಳೆ, ಯಾವ ಜುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದಾಳೆ, ಯಾವ ಐಬ್ರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. Is it not? So we are discussing the content of the media. ಅಂದ್ರೆ we are involved in entertainment. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೋರಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಾಮಿಡಿ, ಅನಿಮೇಷನ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ದಿನದ 24 ತಾಸು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಿವಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಒಂದಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳು, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 24 ತಾಸು ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ 24 ತಾಸು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಇದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ. ನೀವು ಮುಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾದ ರಾತ್ರಿ 12 ಆದ್ರೂ ಮುಗಿಯಂಗೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇಲ್ರಿ, 6, 7, 8, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತವೆ. ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 4 ತಿಂಗಳ 4 ವರ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ we depended on the entertainment. That's what the very effective function of the media is, entertain the people. Entertainment ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ. Political functions. In a television or newspaper, most of their content, especially news, is centered on politics. So recently we conducted one research on the coverage of issues in Kannada and English newspaper. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಪಾಪ ನೀವು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ you may not believe 80% no, more than 68% of the content is related to politics. Andre almost 1/3, 70% ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಂಗಂದ್ರು ಇವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ರು ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಚಡಿಯೇಟು. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. We notice on a regular basis that panel discussions, reporting, editorials, etc. focus on some issues for better living conditions, pro-citizen policies, inflations, corruptions, etc. Journalists are also exposed corruption, swap developments, and condemn or praise political activities considering their merits. These actions of the media make our democracy vibrant.
Thus, media assume a key role in setting the agenda for the entire political system by forming public opinion on various issues. Here, you may get a question. What theory is adopting media for creating public opinion? What theory is adopting media for creating public opinion? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಥಿಯರಿ? agenda setting theory. Agenda setting theory. This process is called the agenda setting function. Mass media do this by highlighting some issues and avoiding others. Media is called as a fourth estate. In our constitution, there are three pillars. Is it not? ಮೂರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವು? ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗ, ಯಾವುದು? ಮೀಡಿಯಾ. Media is called as a fourth estate. There are instances in which business tycoons and political leaders misuse this agenda setting ability of media to keep their vested interest. This fourth estate is ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೇವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. This function is as important as that of the other estates of democracy, the legislature, the bureaucracy, and the judiciary. Thus, the media is regarded as the fourth estate of our democracy. So, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, what is the fourth estate of the democracy? Media. Cultural transmission. Mass media are the bridge between our past and present. They report day-to-day affairs which will become the history of tomorrow. The best records of modern history are newspaper of yesteryears. We get our cultural tradition from history and we follow the best of them. In our culture growing, the media play a vital role. It focuses on the genuine aspects of our culture and points out the undesirable trends. The media is giving you the creating the history. Media is creating the history of today. Tomorrow it will be a history. ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನಾಳಿನ ಇತಿಹಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ದಾಖಲಿಸೋದು ಯಾರು? Who is going to record that? Media is doing that job. Media have a role in introducing new lifestyles and values. I told you, ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತುಕತೆನಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು? ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. We all imbibe new fashions from films and fashion magazines and television programs. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಸಾರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು? ಯಾರಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ವಿಲನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಮೂವಿ ಸೀರಿಯಲ್
all are same content. Okay. You might have watched various programs that introduce fashions, gadgets, food items, vehicles, and all other. Even though ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಹೊಸದನ್ನ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Media is introducing a new trends. In short, media enrich our culture in two ways. One is transmitting culture and heritage from generation to generation, and introducing and spreading the cultural values across various segments of society. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರು ಅದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಾಹಕ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, mass media report problems faced by people in different walks of life and make the administrator aware of them. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ the media is working as a catalyst between the people and the government. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. What are the media effect on society? If mass media function is a perfect manner, socially desirable acts like cooperation, tolerance, sharing, communal harmony, and patriotism will bloom in the society. But there are criticisms that mass media can provoke behaviors that violate the prevailing desirable social norms. For example, some communication media carry contents featuring pornography and violence. Nowadays, the media is exaggerating the events. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಗಮನಿಸಿದ್ರ? ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೈಭವೀಕರಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಹಿಂಸೆ, ಒಂದು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ದೇಹವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು MLA, ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿದು ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. There are several research studies are showing that a overexposure to media contents, especially visual media contents featuring violence and criminality, can provoke violent behavior in viewers, particularly among youths and children. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನೇ ಹಾಗೇನೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರೇಪ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೇ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಿಂಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೈಂಗಿಕ
ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. Media can reinforce sex role and communal stereotypes that leads to sexism and communalism. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಧರ್ಮದ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಮೀಡಿಯಾ. ಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅಡಿಗೆನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿನ್ಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈಜಿತ್ತವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಮೀಡಿಯಾ, ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ we must get media literacy. What is that media literacy? Media literacy is the ability to understand how mass media work, how they produce meanings, how they are organized, and how to use them wisely. This is called media literacy. Now in questions barbodu, what is media literacy? So to explain this, the goal of media literacy is to develop a literate person who can read, analyze, and evaluate communications in a variety of media. So what is the goal of media literacy? Anta prashne bandre you have to write this. Okay, next, what are the benefits of media literacy? Learning to use media wisely and effectively, engaging in critical thinking while evaluating media messages, evaluating the credibility of information from various sources, recognizing media's influence on beliefs, attitudes, values, behaviors, and the democratic process, achieving greater understanding and appreciating multiple perspectives, learning to express one's ideas using different forms of media. So already I told you, media is the utmost world. We are living in two worlds. One is real world, another one is media world. This media world is carrying us to from real life. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗಳು, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಲ್ಲೋ ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಅಪ್ಪ ಇನ್ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ವ ಸೀರಿಯಸ್. ಒಂದೇ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು unwrap these layers and choose what he wants to be believed, reclaiming the ability to pursue the real world. See, when you analyze, evaluate the media content, aವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಕ್ರೀಮ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? when you are media literate. Okay, thank you. Yes, last ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು quite interesting and very useful. This one, reading comprehension. I will give you the ಇದನ್ನ ಓದಿ
ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಇಬ್ರು ಬರೆದ್ರೆ 250, 250. 5 ಜನ ಬರೆದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. 10 ಜನ ಬರೆದ್ರೆ 55 ರೂಪಾಯಿ. 20 ಜನ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 500 will be divided into those who pass this test. Okay, right, go on. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಓದುವಾಗ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಓದಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. And at the end there are 5 questions. You have to answer these questions, then you will get 10 marks. ಇದು 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳ. If India has to develop, her internal strengths, the nation has to focus on the technological imperatives, keeping in mind 3 dynamic dimensions: the people, the overall economy, and the strategic interests. These technological imperatives also take into account a fourth dimension. These technological imperatives also take into account a fourth dimension, time, and an offshoot of modern day dynamism in business, trade, and technology that leads to continually shifting targets. We believe that technological strengths are especially crucial in dealing with this fourth dimension, underlying continuous change in the aspirations of the people, the economy in the global context, and the strategic interests. The progress of technology lies at heart of human history. Technological strengths are the key to creating more productive employment in an increasingly competitive marketplace and to continually upgrade human skills. Without a persuasive use of technologies, we cannot achieve overall development of our people in the years to come. The direct linkages of technology to the nation's strategic strengths are becoming more and clearer, especially since 1990s. India's own strength in a number of core areas still puts it in a position of reasonable strength in geopolitical context. Any nation aspiring to become a developed one needs to have strengths in various strategic technologies and also the ability to continually upgrade them through its own creative strengths. For people-oriented actions as well, whether for the creation of large-scale productive employment or for ensuring nutritional and health security for people or for better living conditions, technology is the only vital input.
The absence of greater technological inputs could lead to lower productivity and wastage of precious natural resources. Activities with low productivity or low value addition in the final analysis hurt the poorest most. The technological imperatives to lift our people to a new life and to a life they are entitled to this important. India aspiring to become a major economic power in terms of trade and increase in GDP cannot succeed on the strength of turnkey projects designed and built abroad or only through large-scale imports of plant machinery, equipment and know-how. Even while being alive to the short-term realities, medium and long-term strategies to develop core technological strengths within our industry are vital for envisioning a developed India. This is the paragraph passage. Once again you read and find out the answer for each question. The first question is, according to the above passage, which of the following are indicative of the fourth dimension? The answer is aspiration of people, modern day dynamism, economy in the global context, strategic interest. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Got the point? Code is the answer. Question number 2. More productive employment demand, persuasive use of technology, limiting competitive marketplace, geopolitical considerations, large industries. Question number 3. Absence of technology would lead to less pollution, wastage of precious natural resources, low value addition, hurting the poorest most. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 3 ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. Question number 4. The advantage of technological inputs would result in unbridled technological growth, importing plant machinery, sidelining environmental issues, lifting our people to a life of dignity. Question number 5. Envisioning a developed India requires aspiration to become a major economic player, dependence upon projects designed abroad, focus on short-term projects, development of core technological strength. ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಸರ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 5 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 5 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್.
ಹಾ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೆ 24 25
ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜಯಪುರ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಸೆಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗೆ 2ನೇ ದಿನದ ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಂಕಾರ್ ಕಾಕಡೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಇಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸತತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸದಾ ಅನುಮತಿಗಳಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಮುಚ್ಚೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟೇನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. Now, first question is, according to the above passage, which of the following are indicative of fourth dimension? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಕೋಡ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೋಡ್. ಕೋಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವರು ಕೋಡ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, 4 ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. 4 ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಸರ್ಗಳಿವೆ. ನಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು 1 2 3 ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? 2 3 4 ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? 1 3 4 ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? 1 2 4 ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದೆ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಡೈನಾಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಡೈನಾಮಿಸಮ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ದ ಎಕನಾಮಿ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಈಗ ಬಂದಾಗ ಹೋಗುವುದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಐ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Yes sir, sure sir. ಈ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್ PDF. ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ. PDF ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, more productive employment demands. More productive employment demands. Here technological strengths are the key to creating more productivity employment in an increasingly competitive marketplace and to continually upgrade human skills. Without
A persuasive use of technologies, we cannot achieve overall development of our people in the years to come. Here, more productivity employment demands persuasive use of technology is the right answer, not other three answers. ಹಾಗಾದ್ರೆ question number 2 answer is A. Third question, absence of technology would lead to, ಇಲ್ಲಿ again ಕೋಡಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. absence of technology would lead to, for people or for better livelihood conditions, technology is the only vital input. The absence of the greater technological inputs could lead to lower productivity, wastage of precious natural resources, and low value addition, and hurt the poorest most. Answer would be wastage of precious natural resources, low value addition, hurting the poorest most. 2 3 4 your answer should be B. And question number 4, the advantage of technological inputs would result in unbridled technological growth, importing plant machinery, sidelining environmental issues, lifting our people to a life of dignity. Here, in this answer, lifting our people to a life of dignity is the answer. Question number 4, answer is D. Question number 5, envisaging a developed India requires aspirational to become a major economic player, dependence upon project design abroad, focus on short-term projects. The answer is D, development of core technological strength. Your answer should be D. How many of you passed? Please raise your hand. 5ಕ್ಕೆ 5 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದವರು ಮತ್ತೆ 5ಕ್ಕೆ 5 ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. 5ಕ್ಕೆ 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೋಡ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೇಲ್. ಕೋಡು ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಕೋಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಅಂಜನಾ ಬೆಳ್ಳುದ್ದಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. Can I end such ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡೋಣ So pendrive.